وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحباب سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ زين البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد أنم شاء الله البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف أبي سجى وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البدوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندن ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويعد علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقه فتح القارئ. ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي إلى المرضعة وإلى كل من نسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع ويحرم عليها أي على المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سبل ومن انتسب إليه وإن على دون من كان في درجاته. ويحرم dan haram alal murda'i atas anak yang disusui bifathid dhad haram at-tazwiju mengawini kawin atau mengawini ilaiha ilal murdi'ah
murdi'ati kepada perempuan yang menyusui, wa ila dan kepada kulli man nasabah setiap orang yang bernasab kepada yang menyusui, intasaba ilaiha binasabin dengan sebab turunan auradhin atau sesusu juga. Wa yahrumu alal murdi'ati dan haram atas perempuan yang menyusuinya at-tazwiju ilal murdi'i mengawini kepada yang disusui, wa waladihi dan anak yang disusuinya, wa in sapula sekalipun turun ke bawah, wa man intasaba dan orang yang bernisbah ilaihi kepadanya, wa in ala sekalipun ke atas. Jaga penjelasannya masih masalah hubungan seorang wanita yang menyusui anaknya menjadi hubungan apa dan bagaimana aspek hukum, sisi hukum bagi orang yang menyusui, perempuan yang menyusui terhadap anak susuannya atau anak orang lain yang dia susui. Wa yahrumu alal murdi'i dan haram atas orang yang disusui, umpama bininya Rahmat bernama Raudhah menyusui Umar di waktu kecil. Umar di waktu kecil umur 1 tahun disusui oleh bininya Rahmat. Paham? Nah, sekarang yang disusui siapa? Umar, murdah. Nah, maka haram bagi Umar yang disusui itu at-tazwiju ilaiha mengawini kepada perempuan yang menyusui. Ayo umpama ikam binani Umar ni ganal kalau sudah ganal. Adapun Rahmat ni abah dari susuan, lalu Rahmat ni kohol sudah tuha. Nah, sampailah idza ja'al mautu, idza ja'al mautu fala tastajiluna wala yastakhirun. Mun sudah wa idza ja'al apa tu ajal apa ayatnya tu? Kayak itu sudah bahasa kita aja. Apabila sudah kematian, ketentuan mati itu sudah datang, maka dia tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Alur Rahmat ditentukan Allah 5 Februari. Mau paraknya sudah, tapi ini kisah lain lah lain kisah aja, adegan kisah Rahmat dia kisah. Umpamanya 5 Februari ditakdirkan matilah Rahmat, tertinggal bini Rahmat nang bernama Raudhah, ujar Umar anakku kawini ya lah. Kenapa mama susuannya masih bahinal aja kamu? Masih gemoynya warna benar bahinal aja sudah jadi bapak juga. Biar itu hak selisihnya 20 tahun. Kada bapak juga orang nang kawin nang umpamanya bang orang nang bini laki-lakinya 20. Bini-bininya 60 ada juga. Kalau mau 40 tahun ini 20 tahun ya. Lalu Umar hendak lawan mama susuan boleh, kok kada boleh. Haram atas seorang anak yang disusui oleh wanita lain, haram mengawini terhadap perempuan yang pernah menyusui dia di waktu kecil. Bukan hanya ibu susuannya, bahkan wa ila kulli man nasaba ilaiha,
wa ila dan kepada kuliman setiap orang nasaba yang bernasab intasaba ilaiha yang bernasab kepada perempuan itu binasabin keadaan nasab. Nah, termasuk mamanya bini Rahmat tadi sampai ke atas itu boleh, termasuk dan sanaknya itu boleh juga. Atau masuk anaknya anak Rahmat tadi kedua boleh juga karena sudah seperti hukum anak sendiri lah. Ingatan lah anak orang lain yang disusui oleh perempuan itu menjadi hukum anaknya sendiri dalam segala hukum. Tidak batal wudhu, tidak boleh kawin. Nah paling-paling masalahnya hukum waris saja. Hukum waris kalau bisa masuk lah, hukum waris kalau bisa. Orang atau orang yang sesama sesusu. Ada lagi bini Rahmat bernama Raudah nih menyusui seorang anak perempuan namanya Fatmawati. Lalu Umar nih anak susuan juga kawin sesama anak susuan kada boleh juga kawin sesama anak susuan kada boleh. Yalah paham aja lah minlah mar paham aja mar. Wa yahrumu 'alaiha 'alal murdi'ati dan haram atas perempuan yang menyusui anak orang lain atas wiju ilal murda'i mengawini kepada anak nang disusui bepaling ulang ini mama susuan kehanakan lawan anak susuan mau oleh jer mau kalau mau oleh mulai lagi halus jer anak susuan diingun ini anak susuan aja begitu dewasa lalu anak ibu susuan anak mengawini lawan anak nang pernah disusui di waktu kecil bolehlah kada boleh. Pertanyaannya maulah pulang mau ai Zulaikha apa maingon siapa? Zulaikha itu kan maingon Nabi Yusuf mulai lagi kecil diingun oleh Zulaikha. Begitu Zulaikha menjadi pemuda ternyata Zulaikha kerindangan lawan anak angkat. Hitungannya anak angkat kalau tuh Yusuf tuh hitungannya tuh anak kalau jadi kada mustahil kata juga mama susuan nikahnya begitu dewasa anak nang disusui ini lalu mama susuan ini anak menghendaki anak susuannya tidak boleh wawalabihi atau anak susuan cucunya Umar dikawin yang bini-bini anak lalu anak Umar ini ditaksir oleh mama susuan Umar ini lawan cucu umujir jadi lawan cucu banyak aja contoh ada jadi masalah ya kalau lelakiannya umur 20 bibiniannya umur 60 soalnya melihat hitam di mana di amun langsung dikata susah pertemuan cuma beritanya tuh di media sosial ada aja laki-laki yang berumur 20 tahun kawin dengan perempuan yang berumur 60 tahun berarti kan bedanya 40 tahun tuh. Maka laki-laki itu boleh jadi cucu tahulah wah ini sapula sekalipun ke bawah cucunya ke buyutnya ke wawan intasaba ilaiha dan orang yang bernisbah kepada Umar tadi abah dan sana Umar memarinya Umar itu tawain ala ke atas dunaman karena pidarajati duna bukan hanya bukan ini boleh aja man kana pidarajati orang yang sederajat dengannya ar-radi yang menyusui ka ikhwatihi alladzina lam yarda'u ma'hu seperti saudara-saudaranya yang tidak menyusu bersama dia gitulah awala atau ke atas
tasduna man kana ala tabaqatan. Kada bapak mengawin orang yang ke atas tingkatannya. Iya nang da nang tua tadi arodi ka amamihi mamarinanya anak susuan kulija. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah, dan telah terdahulu pembahasannya di dalam pasal larangan-larangan yang dinikahi. Ma yuhramu bin nasab warada, apa yang diharamkan dengan nasab dan susuan mufassalan. Pokoknya apa yang diharamkan bagi nasab haram juga bagi susuan. Parji ilaiha. Titik. Sudah habis nah urusan susu, harus habis sudah urusan susu. Urusan yang lain Faslun fi ahkami nafaqatil aqaribi. Hadza faslun, ini pasal fi ahkami, menerangkan hukum nafaqatil aqaribi, mengongkosi keluarga. Ini pasal masalah mengongkosi keluarga. Kalau bahasa kerennya memberikan nafkah. Nafkah itu bahasa Arab, bahasa kitanya mengongkosi. Wa fi ba'dil nuskil makni ta'khiru hadzal fasli anil ladzi ba'dahu. Di dalam kitab lain, matan lain didudikan ini pasal dari pasal yang sesudahnya. Wa nafaqatu ma'khuzatun minal infaq, bermula kalimat nafaqah itu diambil dari kata dasar infaq. Ampaka yunfiku impakan, apa mananya? Wawal ikhraj, mengeluarkan perongkosan. Impak itu kan mengeluarkan duit, mengeluarkan beras, itu impak. Wala yusta'malu illa fil khabar, tidak dipakaikan kecuali pada khabar. Walin nafaqati asbabu salasatin, kewajiban memberi nafkah itu karena 3 sebab. Walin nafaqati, kewajiban nafkah, kewajiban mengongkosi itu asbabu salasatin, 3 sebab. Jadi bila ada salah satu 3 sebab ini, maka wajib mengongkosi, wajib menafkahi. Yang pertama al-qarabatu, qarabat, karena berkeluarga. Wa milkul yamin, yang kedua karena budak, milkul yamin. Wa zaujiyatu, karena perkawinan. Jadi nafkah itu, mengongkosi itu hukumnya wajib. 1, karena karobat, karena berkeluarga, berdangsa nafkah, anak kemanakan kah, memarina kah, itu karena ada hubungan karobat dekat. Wa milkul yamin, yang kedua milkul yamin, memiliki budak atau lelung-lelung budak sahaya. Ini kan ada wadah kita, jadi kan wajib kita nih. Nang ketiga wa zaujiyatu, perkawinan. Zaujiyah itu perkawinan. Karena perkawinan suami istri wajib mengongkosi. Nanggai ikam mereka kawin gina, berarti kan zaujiyah, pasangan suami istri, maka wajiblah Umar memberikan nafkah kepada istrinya yang disebut dengan 2 nafkah. Pertama nafkah batin. Nafkah batin itu adalah apa tuh? Memberi ikut barang, mengumpangnya, betul. Memasukkan barang ke kumpang. Yang kedua memberikan perhatian dan sebagainya. Kemudian nafkah zahir. Nafkah zahir itu mengongkosi makan, mengongkosi pakaian dan yang lainnya. Wa dzakaral musannifu as-sababal awwala fi qawlihi, dan menyebutkan oleh musannif pengarang kitab sebab yang pertama wajib memberikan ongkos atau nafkah, yaitu wa nafaqatul amudaini minal ahli,
dan memberikan nafkah dua tihang daripada keluarga wajibatun wajib lil walidaini bagi kedua orang tua wal mauludina dan orang-orang yang dilahirkan. Maksudnya apa tuh? Menyebutkan musannif sebab yang pertama adalah mengungkusi dua tihang. Dua tiang itu pertama pohon, yang kedua cabang. Itu wajibatun wajib lil walidaini wal mauludina. Pertama bagi kedua ibu bapak wal mauludin dan anak-anak. Aizukuran kanu au inasan, laki-laki adalah mereka au inasan atau perempuan. Ittafaqu fiddin, yang sama mereka dalam keyakinan beragama, au ikhtalafu fihi, atau berbeda dalam keyakinan, tetap wajibatun ala auladihim, wajib atas anak-anak mereka. Begini, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sebaliknya nanti seorang anak wajib mengongkosi orang tuanya, sekalipun orang tuanya itu berbeda keyakinan dengan dia. Orang tuanya ada Islam, dia masuk Islam, lalu orang tuanya ini miskin, maka kewajiban si anak mengongkosi orang tuanya, walaupun orang tuanya itu berbeda agama, wajib mengongkosi lah atas seorang anak nih. Tapi nang anak laki-laki lah mengatakan, inilah kayaknya hati-hati para perempuan harus mengerti. Ketika para perempuan kawin dengan laki-laki, laki-lakinya itu masih punya ibu, sekalipun sudah kawin, maka laki-laki ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya. Maka kada boleh seorang istri marah. Maka tidak boleh seorang istri marah kepada anak atau suaminya yang mengongkosi kedua ibu bapak lakinya. Karena itu merupakan kewajiban seorang anak mengongkosi, menafkahi kedua orang tuanya yang sudah miskin, yang sudah susah. Nah demikian juga seorang orang tua wajib mengongkosi anaknya. Pamal waliduna wa in alau, adapun para orang tua sekalipun ke atas kakek nenek, fatajibu nafaqatuhum, maka wajib mengongkosi mereka. Bisyarta ini dengan dua syarat. Wajib mengongkosi orang tua dengan dua syarat. Pertama, al-faqru lahum, mereka fakir sudah. Wahum adamu qudratihim ala malin aw kasbin, sedangkan mereka tidak mampu lagi menghasilkan harta atau berusaha. Bahasa kampung kita, seorang anak berisi kuitannya sudah susah, sudah miskin, berusaha kada lagi atau apa, maka kewajiban anaknya mengongkosi kedua orang tua itu. Sekali lagi, para perempuan, para istri yang suaminya masih punya orang tua yang miskin, maka kewajiban suaminya mengongkosi kedua orang tuanya. Maka seorang istri tidak boleh melarang, harus mendukung suaminya agar suaminya itu mengongkosi kedua orang tuanya. Maka apabila seorang istri melarang suaminya mengongkosi orang tua suaminya, maka istrinya itu disebut durhaka. Istrinya itu durhaka. Itu dah. Wajumanatu wal makrujunun, atau
gimana? Penyakit lah kita aja, penyakit aja. Awil fakru atau fakir, wal junun atau orang tuanya sudah lali aja, maka kewajiban anaknya mau ongkosi zaman rajul dimana iza hasal apatun kalau cuma apatun ya sakit. Fa in qadaru ala malin aw kasbin lam tajib nafaqatuhum, tapi jikalau mereka mampu atas harta dan usaha kada wajib mongkose. Muninya kuitan orang tua suami nih, orangnya berduit aja, sugih aja, penghasilan aja, ikan usah diongkose. Nang kuitan ni sudah tuha, kada mampu lagi. Ada bisi abah lah, nah, kamu Nabi kayak bilanya abah susah, sakit, kada mampu lagi bekerja, kada punya harta lagi, maka ikan kewajiban kena mau ongkosi. Biar kamu bini di anak tetap kamu ongkosi kuitan. Nang serumah kah, ada serumah kah, wajib mau ongkosi. Lah. Karena makanya mencari bini, jangan bini ini mata duitan atau bini nama atur laki, jangan mencari bini yang suka mengatur laki. Kalau bahasa dulu ramatnya zaman kami pengajian almarhum guru sekumpul Sidin mengisahkan ucapan guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Ujar Sidin dalam rumah tangga, lamun kawa seorang istri itu atau suami itu berduit, jangan ketahuan istrinya berapa jumlah duit suaminya. Kainnya menagih terus. Jangan ketahuan suami, jangan kekayaan suami atau duit suami itu jangan sampai ketahuan istrinya. Kenapa? Yaitu tadi. Beda hubungannya juga yang penting istri itu diongkosi, dibahagiakan, dinyamankan. Namun berduit kada diongkosi apa sakitnya tanya sarit. Ini laki kamu kena bekai berduit, ikam memberi bini sebulan lagan ini aja tuh, umpama sebulan 10 juta. Awal ongkos makan dan minum kena ditukarakan baju ulang, ditukarakan sandal ulang dan sebagainya. Enggak itu cukup banyak kamu simpanan duit, lalu kamu memberi orang tua, memberi kuitan mau ngosip, perlukah kepada lalu ini kada perlu. Wajibkah seorang suami dalam rangka mengongkosi orang tuanya dia bepadah atau minta restu kepada istrinya? Kada wajib, malah istrinya wajib mendukung suaminya agar menafkahi, mengongkosi orang tuanya. Walaupun orang tuanya tadi berbeda agama, walaupun orang tuanya berbeda agama, karena Allah berfirman, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, wasahibuhuma, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dalam dunia ma'rufan baik, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan, pergaulilah kedua orang tua itu urusan di dunia ini dengan baik. Kemudian wa amal mauludu wa in safalu fatajibu nafaqatuhum ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.